right only. Continue ahead only. Stop at the stop line. You're approaching a junction where the traffic lights are not working. What should you do when a police officer gives the signal? ګوره جنکشن هغه ځای ته وایي کوم ځای کې چې دوه یا دوه نه زیات سړکونه سره یو ځای شوي هغې ته جنکشن وي که راونډاباوټ وي که نو هسې څلور لارې وي که ټي جنکشن وي دا ټول جنکشنې دي و تاسو یو جنکشن ته ورسېدئ کوم ځای کې چې ټرافیک لایټ کار نه کوي What should you do when a police officer gives this signal? باید تاسو څه شی وکړئ چې کله پولیس افیسر تاسو ته دا سیګنل درکړي دغسې لاس یې نیولی نو د دې سیګنل څه معنا ده چې مطلب ودرېږئ سټاپ او که پولیس افیسر دا لاس کولاو کړی دا بل لاس نو د هغې هم سټاپ معنا وي خو هغه چې کوم ټرافیک د پولیس افیسر شاته یي د هغې دپاره سټاپ دغه دي دا چې سټاپ at the stop line Stop at the stop line. باید سټاپ لاین سره ودرېږئ When a police officer or traffic warden is directing traffic, you must obey. What shape are traffic signs giving orders? دې کې کوم شیپ ساین orders ورکوي What shape are traffic signs giving orders? دې کې کوم یو orders ورکوي order sign دغه چې دی دا direction sign دی دا information دی دا hazard یا warning sign دی او دا چې دی that's order sign دغه چې دی مونږ له order راکوي order څه شی دا چې red circle دا order درکوي چې یو شی باید ونه کړي so you must not do something دا د یو څه شي نه مونږ منې کوي او هغه سپین blue color چې وي blue round color یا آبي یا اسماني رنګ چې هغه مونږ ته order راکوي چې یو کار باید وکړو نو دا red circle چې وي دا دې دپاره دا مونږ ته حکم راکوي چې باید یو کار ونه کړو دا هم د یو کار نه منې کوي So this one, when you see this sign, you must not do something. No, the order sign. Number 1, direction. Dwem information. Drem warning. Or salorum chide, the order sign. Road signs in the shape of a circle give orders. Those with a red circle are mostly Who has priority when traffic lights are out of order? Traffic going straight on. Traffic turning right. Nobody. Traffic turning left. Who has priority when traffic lights are out of order? کله چې traffic light کار نه کوي نو څوک اول حق لري چې لاړ شي priority اولیت ته وایي د چا اول حق کیږي nobody د هیڅ چا نه کله چې traffic light کار نه کوي نو د nobody دا مطلب دی لکه د هیڅ چا حق نه کیږي د دې دا مطلب دی چې کوم ځای کې traffic light کار نه کوي نو هلته باید موږ ډېر احتیاط وکړو ځکه چې traffic کیدی شي د هر طرف نه موټر په موږ راشي د هر طرف نه کیدی شي traffic راشي په موږ باندې د دې د وجې هلته باید موږ ډېر احتیاط وکړو نو د چا اول حق کیږي چې کوم ځای کې traffic light کار نه کوي د هیڅ چا نه Nobody. When traffic lights are out of order, you should treat the junction as an unmarked. You're on a motorway. What should you do if there's a red cross showing on the signs above your lane only? Continue in that lane and look for further information. Do not continue in that lane. Pull onto the hard shoulder. Stop and wait for an instruction to proceed. You're on a motorway. What should you do if there is a red cross showing on the sign above your lane only? کله چې تاسو په motorway باندې استئ What should you do if there is a red cross showing on the sign above your lane only? یوازې چې تاسو چې په کوم لین باندې روان یاستئ د هغې د پاسه کراس یې لګولی دی red cross چې دی دغه red cross شو خو یوازې ستاسو په لین باندې چې red cross وي شو red cross دغه اوس red cross دی صحیح ده اوس که تاسو په دې لین کې وئ
او یوازې ستاسو په دې لین د پاسه ریډ کراس وو دغسې لکه اوس دې لین کې تاسو روانه وئ سوال هم دا دی چې کوم لین کې تاسو روانه سئ د هغې د پاسه ریډ کراس دی لکه دلته چې دی نو باید تاسو څه وکئ که دې لین ته مونږ وګورو یو موټر هم په دې نه دی روان نو باید چې مونږ هغه لین استعمال نه کړو چې په کوم باندې ریډ کراس وي نو انسر به شي do not continue in that lane په هغې لین کې مونږ مخکې لاړ نه سو do not continue in that lane ځکه بل لین ته باید واوړو هغه لین کې مونږ نور مخکې ډرایوینګ نه سو کولی Do not continue in that lane. A red cross above your... What does this sign mean? Crossroads. Level crossing with gate. Level crossing without gate. Ahead only. What does this sign mean? د دې ساين څه معنا ده دا ګوره یو سړک مخامخ تللی دا بل سړک پې د پاسه تیر شوی دی د یو سړک مخامخ تللی دا بل سړک پې د پاسه تیر شوی نه دا کراس روډز دی کراس روډز crossroads Crossroads. crossroads The priority through the junction is shown by the broader line. You need to be aware... What does this traffic sign mean? Slippery road ahead. Tires liable to punctures ahead. Danger ahead. Service area ahead. What does this traffic sign mean د دې ساين څه مطلب دی دا چې دا د خطر ساين دی او دا خطر ساين دی خو دا مختص د یو خطر د پاره نه دی دا چې دی عمومي د خطر ساين دی نو دا چې کوم ځای کې وي دې سره به همیشه یو بله تختم وي لاندې په هغې به یې لیکلي وي چې خطر څه شی دی نو دا چې دی ګوره what does this traffic sign mean د دې ساين څه مطلب دی danger ahead چې مخکې خطر دی د دې ساين دا مطلب دی چې مخکې خطر دی خو دا مشخص د کوم خطر د پاره نه دی دې ساين سره به بل ساين وي په هغې به یې لیکلي وي چې څه خطر دی لکه اوس مثال دلته که موږ وګورو دا چې لیکلي دا hidden dip چې مخکې ډیپ دغه ته وي کوم ځای کې چې سړک لاندې باندې تللی وي داسې دغه ورته کنده غوندې چې سړک چې لاندې باندې تللی هغې ته ډیپ وایي نو دا وګوره دغه د خطر ساين دی پاس او لاندې چې ورته لیکلي هیډن ډیپ نو همیشه چې د خطر ساين لاندې به لیکلي وي چې څه خطر دی مخکې نو دا مشخص د کوم خطر د پاره نه دی دا عمومي ساين دی د خطر نو what does this traffic sign mean danger ahead چې مخکې خطر دی This sign is there to alert you to the likelihood of danger. What does this sign mean? Through traffic to use left lane. Right-hand lane T-junction only. Right-hand lane closed ahead. 11-ton weight limit. what does this sign mean د دې ساين څه مطلب دی دلته وګورو ګوره دا یو لین دی دا بل لین دی دا درې لینه دي درې لینه دي دا یو لین چې دی دا بند دی یو لین ګوره دا یو لین دوه لین درېم لین درې لینه دي خو دا ښي لاس لین چې دی دا یې بند کړی دی نو کله هم چې دغسې ساين موږ وګورو که موږ په دې ښي لاس لین کې روان یو باید موږ دې نورو دواړو لینونو ته راوړو right hand lane closed ahead Right-hand lane closed ahead. مخکې right hand lane چې دی بند شوی دی You should change lanes as directed by the sign. Here, the right-hand lane is closed but the left-hand... what does this sign mean د دې ساين څه مطلب دی دې کې اکثر خلک غلطیږي ها
Two-way traffic crosses a one-way road. Traffic approaching you has priority. Two-way traffic straight ahead. Motorway contraflow system ahead. ګوره دا کوم ځای کې هم دا ساين وګورو هلته چې مخکې موږ لاړ سو هلته به دوه طرفه ټرافیک وي که دا اوس لاندې باندې وي دا وګوره پاس او لاندې دی که نه که داسې دا غشي پراته وي یو د دې ښي لاس نه چپ لاس ته وي بل چپ لاس نه ښي لاس ته وي نو هغې ته کراسینګ وي موږ مخکې په هغه یو بل سوال کې ویلو چې کراسینګ څه ته وي چې یو شی د ښي لاس نه چپ لاس ته رواني یا چپ لاس نه ښي لاس ته نو هغې ته کراسینګ وي دا چې دي کراسینګ نه دي دا لاندې باندې دي نو دا two-way traffic straight ahead چې مخکې لاړ سو دوه طرفه traffic به وي two-way traffic straight ahead. This sign may be at the end of a dual carriageway or a one-way street. It's there to warn you of oncoming traffic. You're approaching traffic lights and the red light is showing. What signal will show next? Red and amber. Green alone. Amber alone. Green and amber. You're approaching traffic lights and the red light is showing. What signal will show next? After red, it always changes to red and amber. The red naurusta hamisha red and amber. Red, red and amber, green, amber, red. Red, red and amber, green, amber, red. یوازې په پیلیکن کراسینګ کې چې دی د ریډ نه وروسته پوهېږي د پیلیکن کراسینګ کې د ریډ نه وروسته کوم لایټ راځي پیلیکن کراسینګ کې د ریډ نه وروسته فلاشینګ امبر راځي او د پیلیکن کراسینګ نه بغیر چې څومره ټرافیک لایټس دي هغې کې د ریډ نه وروسته ریډ ان امبر راځي او که د دې ترتیب درته څوک پکې غلطیږي نو باید شی وکړئ چې کله هم بار په سړک باندې یاستئ ټرافیک لایټ ته چې خپله وګورئ او خپله چې وګورئ چې کله بدلیږي نو هغه ستاسو په ذهن کې بیا همیشه دپاره کښېني بیا نه غلطیږي خو کوم داسې دی نو ریډ red and amber بیا green amber red 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 and amber green amber red نو red پسې وروسته چې دی red and amber راځي If you know which light is going to show next, you can plan your approach accordingly. This can help You've stopped at a railway level crossing. What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? Phone the signal operator. Alert drivers behind you. Wait. Proceed with caution. You have stopped at a railway level crossing. What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? تاسو په level crossing کې ودرېدئ level crossing کوم ځای کې چې train تېرېږي What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? کله چې train تېر شي او بیا هم دا سور لایټ لګېږي او بندېږي نو په هغې حالت کې باید موږ څه شی وکړو باید انتظار وکړو وجه یې دا ده کیدای شي چې بل train راشي نو wait انتظار باید انتظار وکړو او وجه یې دا ده چې کیدای شي بل train را روان وي You must always obey red flashing stop lights. If a train passes but the lights continue to flash, another train will be passing soon. You see this amber traffic light ahead. Which light or lights will come on next? Red alone. Red and amber together. Green and amber together. Green alone. You see this amber traffic light ahead. Which light or lights will come on next? So after amber it changes to red alone. کله هم چې زیړ لایټ لګېدلی وي د هغه پسې وروسته یوازې سور راځي نو ترتیب یې څنګه دی red بیا red and amber نه وروسته green green پسې amber او amber پسې بیا red 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 and amber green amber red
وعلیکم السلام. نو امبر پسې چې دی red alone وي. ما تاسو ته ویل که څوک په دې ترتیب کې غلطیږي د ټرافیک لایټ نو باید خپله چې کله بار په سړک یاستئ چې خپل یې وګورئ بیا بیا نه غلطیږي پکې. نو سټیډیم پر پسې red alone یوازې ته وي نو یوازې سور لایټ به راځي. At junctions controlled by traffic lights, you must stop behind the white light. What does this sign mean? Ring road. Mini roundabout. No vehicles. Roundabout. What does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی؟ دا چې دا رانداباټ او مینی رانداباټ کې څه فرق دی چې ګوره ها مینی رانداباټ وړوکی رانداباټ ته وي. رانداباټ چې دی د وړوکي نه چې غټ وي هغې ته رانداباټ وایي. لکه بیګ رانداباټ ورته نه وایي رانداباټ ورته یوازې وایي. نو موږ ته په اسانه طریقه څه شی ده چې موږ دا ذهن کې یاد پاتې شي همیشه چې کوم غټ لکه مینی رانداباټ چې دی هغه اسماني رنګي کلر کې دغه کې وي. لکه اوس دلته که وګورو مینی رانداباټ دلته که وګورو نو مینی رانداباټ چې دی هغه په هازارد ساين کې دننه نه وي. وجه څه ده؟ ځکه چې مینی رانداباټ کې وړوکي رانداباټ کې دومره موټرې نه وي او چې موټرې کمې وي نو هغې سره خطر هم کمې وي. او نارمل رانداباټ یا غټ رانداباټ کې چې دی هغې کې موټرې ډېرې وي نو د دې د وجې غټ رانداباټ چې دی هغه د هازارد ساين دننه اچولی دی یا د خطر ساين په دننه کې. دا اسانه طریقه ده چې ذهن کې یاد پاتې شي. مینی رانداباټ چې دی هغه هازارد ساين کې دننه نه وي. دا اسانه طریقه ده چې یاد یې وساتئ. No, what does this sign mean? Roundabout. Roundabout. As you approach a roundabout, look well ahead and check all signs. Decide which exit you wish to take and move. What does this sign mean? What does this sign mean? The this sign څه معنا ده؟ With flow bus and cycle lane, contraflow bus and cycle lane, no buses and cycle allowed, no waiting for buses and cycle. کله تاسو وایئ چې دا معنا ده contraflow bus and cycle lane. کانټرا د لفظ کانټرا چې دی دا مخالف ته وي اپوزیټ ته کانټرا وي. فلو چې دی د یو شي روانتیا ته فلو وي. نو کانټرا فلو بس لین د بس روانتیا چې ده کانټرا فلو دی ته وي کله چې د مخالف طرف نه تاسو په یو طرف ترافیک رواني او بس چې دی د بل طرف نه را رواني نو هغې ته کانټرا فلو وي. کانټرا فلو ګوره همیشه د په ذهن کې یاد ولرئ کوم ځای کې چې کانټرافلو بس لین وي یا سایکل لین وي. What's the difference between with flow and contraflow? زه تاسو ته ایکسپلین کوم. with flow هغې ته وي کله چې نارمل ټرافیک او بس او یا کانټرافلو سایکل لین وي. لکه دلته ما سره د بس لین پکچر نشته زه تاسو ته به دغه بالا وښیم سایکل لین به درته وښیم نو هغې باندې تاسو به پوه شئ. Wait. No. Okay. که دلته اوس وګورئ ښه دا یعنې دې ته ګوره دې ته یا خو دا کانټرافلو دی یا ویت فلو سایکل لین دی یوازې سایکل دلته دی. نو که دلته وګورئ د سړک ته کم طرف ته چې دا موټر روان دی
او ماغه طرف ته دا سایکل هم روان دی نو دې ته ویت فلو وي ویت فلو مطلب دا چې په کم مسیر باندې دا موټر روان دی او ماغه طرف ته دا سایکل هم روان دی نو دا چې دی دواړه یو طرف ته روان دي ته ویت فلو وي او کانټرا فلو هغه ته وی کله چې دا بس دا سایکل کو دلته دا اوس سایکل لین دی کله چې دا موټر په یو طرف روانو او سایکل دا بل طرف نه را رواني ناغه ته به کانټرا فلو وي او هغه مونږ ته څنګه پته لګي کله هم چې کانټرا فلو لین وي الته به همیشه یو غشي وي کم چې دا بل طرف نه را روان وي ناغه مونږ ته خی چې هغه سایکل یا بس چې دی دا بل طرف نه مخالف طرف نه را روان دی نو که دومره هم تاسو ذهن کې وساتئ چې کانټرا د کانټرا لفظ چې دی دا مخالف ته وي یا اپوزیټ ته وي نو بیا تاسو نه هېریږي ګوره ښه زه به تاسو ته څه شو لکه دغه چې تاسو وګورئ دې کې وګورئ دې کې کم یو کې مخالف سیب نه غشی را روان دی دغه وګورئ دا نور ټرافیک یو طرف ته روان دی او د دې ته وګورئ دا بس چې دی پاسه نه لاندې را روان دی نو دې ته کانټرا فلو وي کانټرا فلو یا اپوزیټ فلو اف د بس دې ته ولې کانټرا فلو وي ځکه نو ټرافیک پاس روان دی او بس چې دی لاندې را روان دی نو دا کانټرا فلو شو او که دې کې مونږ وګورو دې پاس کې چې دی دلته وګورئ غش یې نسته کم چې د مخالف طرف نه را روان دی نو دې کې دا نو ټرافیک هم پاس روان دی او سایکل او بس چې دی دا هماغه یو طرف ته روان دی د کم طرف ته چې د نورمل ټرافیک مخه ده هماغه طرف ته د بس او د سایکل مخه هم ده او دې کې چې وګورئ دا غشي چې کم یو کې وي دا کم ځای کې چې بس د مخالف طرف نه را روان وي نو هغه څه دی کانټرا فلو دی او د لفظ کانټرا معنی هم دا ده چې مخالف ته وي که کوم ځای کې چې مخالف سیم نه بس را رواني یا سایکل را رواني هغې ته کانټرا فلو بس لین یا کانټرا فلو سایکل لین وایي پوه شوې پې په فرق باندې پوه شو که نه پوه شو پې نو همیشه چې دی ګوره چې کم ځای کې غشی چې وګورئ د مخالف طرف نه را روان وي نو هغه به وي کانټرا فلو او د کانټرا فلو لفظ معنی هم مخالف ته وي اپوزیټ ته وي نو دا چې دی دلته وګورئ دلته د مخالف سیم نه غشی نسته دی نو دا ویت فلو دی ویت فلو مطلب چې ټول چې کم طرف ته دا نارمل موټرې روانې دي په هماغې طرف باندې بس او سایکل هم د هغې طرف ته روان دی نو دا شو ویت فلو bus and cycle lane. Buses and cycles can travel in this lane. In this example, how will a police officer in a patrol vehicle signal for you to stop? Flash the headlights, indicate left and point to the left. Overtake and give a slowing down arm signal. Use the siren, overtake, cut in front and stop. Pull alongside you, use the siren and wave you to stop. How will a police officer in a petrol vehicle signal for you to stop? Police officer بتا ته څنګه اشاره کوي چې ودرېږه دا په یاد ولرئ چې نارملی پولیس افیسر چې دی سایرن نه لګي سایرن یوازې په هغه صورت کې لګي کله چې یا هغې چېرته روانې ایمرجنسي کې او یا کوتې څوک تښتي نو هله ورپسې سایرن لګوي هغه اواز چې لګوي هغه یو په هغه صورت کې کوي د هغې نه بغیر هغې سایرن نه استعمالوي ښه نو هغې به تاسو ته څنګه اشاره کوي چې ودرېږئ فلش د هیډلایټس انډیکیټ لیفت اینډ پوینټ ټو د لیفت فلش لایټ به درته وي لایټونه به فلش کړي درته چپ طرف ته به درته اشاره وکړي او انډیکیټ لکه د موټر انډیکیټر چې دی هغې ته انډیکیټ وایي هغه به چپ طرف ته انډیکیټر به درته ولګوي او بیا به درته خپله اشاره وکړي چپ طرف ته چې چپ طرف ته ودرېږئ flash the headlights indicate left and point to the left you must obey signals given by the police. If a police officer in a patrol vehicle What does this sign mean? No parking. No road markings. No through road. No entry.
What does this sign mean? د دې sign څه معنی ده؟ That's د دې sign څه معنی ده؟ No entry. دا sign چې کوم ځای کې وي و سړک په سټارټ کې چې دا sign ولیدو هغې سړک ته تاسو نشئ نوتلی. No entry. No entry د نوتو اجازت نه لرئ. No entry signs are used in places such as one-way. What's the national speed limit on a single carriageway road? 50 miles per hour. 60 miles per hour. 40 miles per hour. 70 miles per hour. What's the national speed limit on a single carriageway road? په single carriageway road کې د سړک سپیډ څومره وي؟ ګوره د دې اسان طریقه چې ده ګوره د سپیډ لیمیټو ډېر اسانه طریقه ده چې یاد یې وساتئ. تاسو ته یو دغه ښیم نوټ ښیم د هغې تصویر والئ نو بیا به نه هېرېږي. ډېر اسانه ده. سنگل کریجوی سپیډ لیمیټ چې دی 60 دی. سنگل کریجوی همیشه 60. موټروی M for motorway, D for dual carriageway همیشه 70. نو سنگل کریجوی 60، موټروی او dual carriageway 70 دی. کو یو شی په ذهن کې یاد ولرئ، کو کله هم په سوال کې تاسو نه د ټریلر یا د کاروان تپوس کړی وي چې په سنگل کریجوی کې تاسو موټر پسې کاروان یا ټریلر تړلی ده، نو بیا به 10 ماینس کوئ، لس به ماینس کوئ د شپېتو نه، نو بیا به 50 راځي. کو سنگل کریجوی کې ټریلې یا د کاروان تپوس یې کړی وي نو بیا به 10 کموئ د شپېتو نه، او که په موټروی کې یا ډول کریجوی کې د کاروان تپوس درنه کړی وي نو بیا به 10 کموئ د 70 نه. ډېر اسانه دی چې ذهن کې یاد وساتئ. سنگل کریجوی شپېته 60، موټروی او ډول کریجوی 70. یوازې په هغه صورت کې به ترې 10 کموئ چې کله موټر پسې ټریلا یا کاروان مو تړلی وي. بس نو دلته سوال که وګورئ اوس پرې پوه شوئ. نو که دلته موږ وګورو دلته چې دی سنگل کریجوی، نو سنگل کریجوی کې سپیډ لیمیټ څومره وي؟ سنگل کریجوی کې سپیډ لیمیټ 60 دی. اوس که همدا سوال د سنگل کریجوی تپوس یې کړی و او منځ کې دا ویلي و چې موټر پسې هم ټریلر تړلی یا کاروان، نو بیا به سپیډ لیمیټ څومره و؟ بیا به موږ 10 ترې راکمول. Exactly. No, that's 60. اوس کوم دا سوال یې کړی چې ډوال کریجوی، نو که ډوال کریجوی باره کې کړی و بیا به 70 جواب و، او که ډوال کریجوی کې د ټریلر یا کاروان تپوس کړی و نو بیا به هم 10 به ترې بیا واپس مونږ کمول. If you're traveling on a dual carriage, What does this sign mean? زه به تاسو ته ښه ویډیو به درته چې هزټ کې What does this sign mean? Cyclists must dismount. Cycles are not allowed. Cycle route ahead. Cycle in single file. What does this sign mean? دا د خطر ساين دی نه؟ د دې څه مطلب دی؟ Cycle route ahead. مخکې د cycle route دی، د سایکلو لاره. Cycle route ahead. where
Where there's a cycle route ahead, a sign will show a bicycle in a red warning. What does this sign mean? که دا وګورئ دا د راونداباوټ ساين چې دی حزت کې دننه نه دی نو چې حزت کې دننه نه د راونداباوټ ساين هغه چې دی د وړوکي راونداباوټ دی ما مخکې تاسو ته وویله چې غټ راونداباوټ کې موټرې ډېرې وي او د هغې د وجې هلته خطر هم ډېر وي د دې د وجې غټ راونداباوټ چې دی هغه د خطر په ساين کې دننه وي نو دا چې دی مینی راونداباوټ دی Mini roundabout. When you see this sign, look out for any direction signs and judge whether you need. What does this sign mean? What does this sign mean? Two-way traffic straight ahead. Two-way traffic crosses a one-way road. Two-way traffic over a bridge. Two-way traffic crosses a two-way road. دې کې څوک غلطي کوي دا ډېر یو اسانه طریقه لري چې یاد یې وساتئ اکثر خلک دې کې غلطي کوي ګوره ښه ور اسانه طریقه ما تاسو ته مخکې هغه یو د کراسینګ ساين ښودلی و چې کراسینګ څه ته وایي کراسینګ دې ته وایي کله چې یو شی یا یو کس د سړک نه ښي لاس ته ځي یا ښي لاس نه چپ لاس ته ځي هغې ته کراسینګ وایي نو دا چې دی دا مقصې دغه دی ځکه دې کې چې دی یو سړک ښي لاس نه راځي او یو چپ لاس نه نو دا هم کراسینګ دی که وګورئ یو سړک ښي لاس نه چپ لاس ته روان دی یو چپ لاس نه ښي لاس ته نو دا کراسینګ شو لکه څنګه چې مخکې په ساين کې ما تاسو ته ویلي کراسینګ نو دا کراسینګ دی نو اوس که دې لاندې دغه کې جوابونو کې وګورو نو کوم یو د کراسینګ جواب دی two-way traffic straight ahead خو دا مطلب دی چې مخامخ دوه طرفه سړک دی مخامخ سړک دی دوه طرفه سړک دا شو چې یو ځینې موټرې لاندې راځي او ځینې پاس ځي نو دا خو کراسینګ نه شو ځکه کراسینګ موږ چې ویل هغې ته وي کله چې یو شی ښي لاس نه چپ لاس ته ځي چپ لاس نه ښي لاس ته دا شیپ چې دی هماغسې دی نه ځکه دې کې دا غشي که وګورو یو ښي لاس نه چپ لاس ته روان دی یو چپ لاس نه ښي لاس ته نو دا شکل چې دی دې ته کراسینګ وایي انګلیش کې نو دې کې بیا وګورئ two-way traffic crosses a one-way road او بل چې دی two-way traffic crosses a two-way road نو دې دواړو کې به کم یو صحیح وي دوه طرفه یو طرفه سړک د پاسه تیر شوی دی او بل جواب دی چې دوه طرفه سړک دی بل دوه طرفه سړک پې د پاسه تیر شوی دی نو کله چې موږ د یو دوه طرفه سړک نه بل دوه طرفه سړک ته نوځو هلته د ساين ضرورت نه وي ځکه چې دغه د سړک شکل بدل شوی نه دی نو ځکه ضرورت نه چې دوه طرفه سړک ختم شي بل دوه طرفه سړک ته نوځي نو هلته د ساين ضرورت نه وي چې تا ته نښه وښیي چې دغه ځکه بدلون نه دی راغلی دا ساين په هغه ځای کې وي کله چې یو طرفه سړک ختم شي او مخکې دوه طرفه سړک شروع شي نو two-way traffic crosses a one-way road Two-way traffic crosses a one-way road. کله چې یو طرفه سړک ختم شي one-way street ختم شي او مخکې دوه طرفه سړک شروع شي نو هلته بیا د دې ساين ضرورت وي تر څو تاسو خبر شئ چې د روډ کې بدلون راغو زه به تاسو ته عکس هم وښیم تر څو پوه شئ پرې دا که مونږ وګورو دا که وګورئ one-way street دی one-way street دی او دغه پاس وګورئ هغه ساين هم لګېدلی دی one-way street دی ټول ترافیک چې دی یو طرف ته روان دی دغه one-way street دی مخکې چې سړک په آخر کې دغه ته دوه طرفه سړک دی ښي لاس نه موټرې راځي او چپ لاس نه هم راځي نو دا شو two-way traffic crosses a one-way road دوه طرفه سړک په یو طرفه سړک باندې تیر شوی دی نو دغسې two-way traffic crosses a one-way road هغه two-way traffic crosses a two-way road ځکه غلط دی اوس که دا هم دوه طرفه سړک وي که دا one-way street نه وی دا دوه طرفه وي او هغه هم دوه طرفه وي نو دلته بیا د دې ساين ضرورت ځکه نو ځکه چې د سړک په شکل کې بدلون رانغو
دا یوازې په هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې یو ون وی سټریټ ختمیږي او مخکې ټو وی روډ شروع کیږي، دوه طرفه سړک شروع کیږي، نو هلته دغه ساين وي. پوه شو پې؟ اوس هم پې سر خلاص و. که پوه نه شو پې. ډېر ښه. نو دا چې دی دا ذهن کې یاد ولرئ، دا شیپ چې دا شکل کراسینګ دی، ښه دا کراسینګ دی. نو ټو وی ټرافیک crosses a one way road او ټو وی ټرافیک crosses a two way road ځکه نه دی چې دوه طرفه سړک ختمیږي او تاسو دوه طرفه سړک ته نوځئ، هلته ضرورت نه وي ځکه بدلون نه دی راغلی. نو دا په هغه ځای کې چې کله ون وی سټریټ ختمیږي او ټو وی روډ شروع کیږي نو هغه ځای کې وي. Two-way traffic crosses a one-way road. Be prepared for traffic approaching from junctions on either side of you. Try to avoid. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's the official meaning of this signal? There's a radar speed trap ahead. They're giving way to you. They're warning you of their presence. There's a fault with your vehicle. Other drivers may sometimes flash their headlights at you. What's the official meaning of this signal? کېدای شي ځینې وخت نور ډریوران چې دي هغوی تا ته فلش لایټ درکړي، خپل موټر فلش لایټ ووایي تاسو طرف ته. نو وایي د دې افیشیل څه معنا ده، قانوني وایي دا څه معنا لري. کله موږ فلش لایټ او یا کله هارن استعمالولی شو. ګوره هارن استعمالول او فلش لایټ استعمالول یوازې په هغه وخت کې موږ کوو کله چې موږ ته دا محسوسیږي چې څوک هم په خطر کې اچوي، نو هله تاسو کولی شئ چې فلش لایټ استعمال کړئ تر څو بل کس خبر کړئ، او یا هارن استعمال کړئ تر څو بل کس خبر کړئ چې تاسو هلته یاستئ. نو یوازې په دغې صورت کې فلش لایټ او هارن موږ استعمالو. نو او که بل کس استعمالوي د هغې هم دا مطلب شو چې هغه کس چې دی موږ نه ځان په خطر کې محسوسوي، د دې د وجې هغه موږ ته فلش لایټ راکوي تر څو موږ خبر کړي چې هغوی هغه ځای کې دي. لکه اوس تاسو یو طرف ته روان یاستئ، یو کس فلش لایټ هله درکوي چې هغه تاسو نه د خطر احساس کوي، فلش لایټ تاسو ته وایي تر څو تاسو خبر کړي چې هغه بچ کړئ. لکه اوس تاسو یو چا طرف ته روان یاستئ او خیال هم ورته نه وي، نو هغه به یا تاسو ته هارن درکوي او یا به فلش لایټ وایي، او وجه یې څه ده تر څو تاسو خبر کړي چې هغوی هغې ځای کې دي. They are warning you of their presence. warning خبرداری ته وایي، presence موجودیت ته، چې هغوی تاسو له خبرداری درکوي چې هغوی په هغې ځای کې موجود دي. So they are warning you of their presence. او تاسو هم چې کله تاسو څوک په خطر کې اچوئ نو په هغې صورت کې تاسو هم باید فلش لایټ استعمال کړئ او یا هارن استعمال کړئ تر څو بل کس خبر کړئ په ځان باندې چې تاسو هلته یاستئ. او که بل کس دا کوي نو د هغې هم دا مطلب شو چې هغې تاسو نه خطر احساس کوي او د هغې د وجې هغه فلش لایټ استعمالوي تر څو تاسو خبر کړئ چې هغې هلته کېږي. So they're warning If you. other drivers flash their headlights, this is not. They are warning you of their presence. What information would be shown in a triangular road sign? Road narrows. Ahead only. Keep left. Minimum speed. What information would be shown in a triangular road sign? دا سیکونجا ساین کې به کم معلومات موږ کتلی شو په دې کې. دا سیکونجا ساین کې road narrows, ahead only, keep left, minimum speed. road narrows, سړک تنګ شوی، ahead only، یوازې مخامخ تلی شئ، keep left، چپ طرف ته اوسیږئ، minimum speed، کم از کم speed.
ګوره چې داسې سوال راشي دې کې خدا یو صحیح دی صحیح ده باید آیا تاسو ته د دې نورو پته شته اهیډ اونلی ساين څه شی دی کیپ لیفټ ساين څه شی دی او مینیمم سپیډ ساين څه شی دی باید تاسو ته د دې ټولو ساينونو پته وي ښه ځکه کېدای شي هلته تاسو نه د هغې کې د هر یو ساين تپوس وکړي نو دا خو کیپ لیفټ شو صحیح ده دا خو اصلا کیپ لیفټ دا خو دې دا مطلب شو چې چپ طرف ته اوسېږئ کیپ لیفټ دا د کیپ لیفټ شو او دا چې دا هیډ اونلی ساين دی that's a head only یوازې مخامخ تللی سئ یا ون وے سټریټ ساين چې دی head only او ون وے سټریټ یو معنی لري head only یوازې مخامخ تللی شئ یا ون وے سټریټ هماغسې دی ساين یې دغه دی او پاتې شو مینیمم سپیډ نو دا د مینیمم سپیډ ساين دی بلو ساين چې کوم وي هغه همیشه د مینیمم سپیډ ساين وي او روډ ناروز چې دی روډ ناروز هغه د هزارډ ساين نو روډ ناروز ساين کوم یو دی دا د روډ ناروز ساين دی وګورئ روډ ناروز او که وګورو نو روډ ناروز ساين چې دی دا د هزارډ ساين دننه وي د خطر ساين دننه وي او سوال هم د همدې باره کې و چې why information would be shown in a triangular road sign د سیکونجه ساين کې به کوم معلومات مونږ ته معلوم شي نو دا روډ ناروز چې مخکې سړک تنګ شوی نارو تنګ ته وي نو روډ ناروز چې سړک تنګ شوی Warning signs are there to make you aware of potential. How should the right-hand lane of a 3-lane motorway be used? As a high-speed lane? As an overtaking lane? As a right turn lane? As an acceleration lane? How should the right-hand lane of a 3-lane motorway be used? The motorway 3-lane motorway چې وي د هغې right hand lane مونږ د څه دپاره استعمالولی شو د motorway right hand lane مونږ د څه دپاره استعمالولی شو ګوره motorway باندې right turn نشو کولی مونږ په موټروی باندې رایټ ټرن اجازت نشته دی صحیح ده د موټروی نه بغیر چې څومره هم سړکونه دي د هغې په رایټ سایډ باندې موږ اوورټیک هم کولی شو او رایټ ټرن هم کولی شو یوازې موټروی داسې سړک دی کوم ځای کې چې موږ د رایټ لین باندې یوازې اوورټیک کولی شو او رایټ ټرن نشو کولی د موټروی نه بغیر چې څومره سړکونه دي هلته موږ په رایټ لین باندې اوورټیک هم کولی شو رایټ ټرن هم کولی شو یوازې موټروی باندې اوورټیک اجازت لرو نو رایټ ټرن اجازت نه لرو سپیډینګ لین نه دی ایته اوورټیکینګ لین وي سپیډینګ لین ورته نه وي او کوم چې څه شو دا کوګورو دا رایټ لین چې دی دا یوازې موږ اوورټیک دپاره استعمالولی شو د موټروی رایټ لین دلته موږ رایټ ټرن نشو کولی او یو بل شی په ذهن کې یاد ولرئ چې کله هم موږ موټر پسې ټریله تړلی وي او یا کاروان تړلی وي نو موږ دا رایټ لین نشو استعمالولی او وجه دا ده ځکه چې کله موږ موټر پسې ټریله یا کاروان تړلی وي نو موږ زیات نه زیات سپیډ څومره اجازت لرو نارملی خو اویا دی بیا به موږ لس مایله پر اور کم ځو نو بیا موږ ته 80 مایله اجازت وي نو چې کله 80 مایله موږ ته اجازت وي نو موږ دا لین نشو استعمالولی ځکه دا اوورټیکینګ لین دی په دې باندې چې کوم موټرې روانې وي د هغې سپیډ به د 80 نه زیات وي د هغې د وجې کله چې موږ موټر پسې ټریله یا کاروان تړلی وي نو یوازې موږ دا 2 لین استعمالولی شو او دا رایټ لین نشو استعمالولی ځکه هغه د اوورټیکینګ لین دی Okay. نو هغه چې دی رایټ هینډ لین چې دی overtaking lane دی so it's as an overtaking lane not high speed lane high speed You should stay in the left-hand lane of a motorway unless you're overtaking another vehicle. The right-hand lane of a
او What does this sign mean? What does the او دا مو په ذهن کې یاد ولرئ چې موټروی باندې چې کله هم مونږ ډرایوینګ کوو یوازې باید مونږ لیفت سایډ ته ډرایوینګ وکړو. همیشه چې موټروی باندې ډرایوینګ کوئ لیفت سایډ ته به ډرایوینګ کوئ، یوازې په هغه صورت کې رایټ سایډ ته اوښتی شي کله چې اوورټیک کوئ. د اوورټیک نه بغیر باید همیشه لیفت سایډ ته اوسیږئ. what does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی؟ Turn left ahead, T junction, no through road, give way. Yeah, that's a T junction. Well done. کوم سوال باندې پوه نشئ ویلي کوي آخر کې بیا تپوس کولی شي. ښه What's the reason for the hatched area along the center of this road? It separates traffic flowing in opposite directions. It marks an area to be used by overtaking motorcyclists. It's a temporary marking to warn of the roadworks. It separates the two sides of the dual carriageway. What's the reason for the hashed area along the center of this road? دا د سړک په منځ کې دا سره ساحه چې ده دا د دې څه مطلب دی یا څه دپاره ده، د څه وجې نه ده. دا سړک که موږ وګورو دا چې ده سنګل کاریجوی ده، سنګل کاریجوی ده، دا چې ده سنګل کاریجوی ده. وجه څه ده سنګل کاریجوی؟ ځکه د سړک په دې مابین کې داسې شی نسته چې دا دواړه سایډونه سره بیل کړي. اوس که دلته ونې وي یا سیمټو بلاکونه یا د وسپنو څه شی لګولي وو نو هغه چې دی هغه به بیا ډوال کاریجوی وه، خو دا سنګل کاریجوی ده ځکه مابین کې داسې شی نسته چې دا دواړه سایډونه سره بیل کړي. اوکې، نو د دې سرې ایریا دا د څه مقصد دپاره؟ دا د دې مقصد دپاره ده تر څو دا دواړه طرف ته چې کوم ټرافیک روان دی دې سره بیل کړي. It separates traffic flowing in opposite direction. دا بیلۍ سره کوم ترافیک چې د دواړو طرف نه روان دی هغې دا سره بیلۍ. نه پوهېږم جرمني او د دې ځای د لاس پاره کې. You can carry on left hand lane when it's clear in motorway already. Yes, so you always drive in the left hand lane unless you overtaking. نو تاسو به همیشه په لیفت سایډ باندې ډرایوینګ کوئ چې کله مخکې درته کوم موټر راغو نو بیا تاسو مجبور یاست چې اوورټیک دې وکړئ. نو چې اوورټیک کوئ بیا په رایټ سایډ باندې کوئ، او که اوورټیک نه کوئ نو همیشه باید تاسو لیفت سایډ ته اوسیږئ. او دا یو قانون پاس شوی دی لاست ایئر تیر کال، کو لیفت سایډ ته ټرافیک نه وي او تاسو په رایټ سایډ باندې روان یاست، لکه اوس لیفت هینډ لین چې دی هغه خالی دی او تاسو بیا هم په رایټ لین باندې روان یاستئ نو 3 پوینټه درکوي او 100 پاونډه جرمانه هم ده. نو دې ته مو خیال وي. It separates traffic flowing in opposite directions. Areas of hatched markings such as these separate traffic. What does this sign mean? The right-hand lane ahead is narrow. Right-hand lane for buses only. Right-hand lane for turning right. The right-hand lane is closed. What does this sign mean? د دې ساين څه مطلب دی؟ که دلته مونږ وګورو 3 لینه دي، یو لین، 2 لین، 3 لینه دي او ښي لاس لین چې دی مخکې بند ده. نو the right hand lane is closed. The right hand lane is closed. ښي لاس لین چې دی مخکې بند ده. The right-hand lane is closed. Yellow and black temporary signs may be used to inform you about. Which sign means no motor vehicles allowed? دې کې کوم ساين مونږ ته ښیي چې بالکل موټر یې نه دی الاود. نو موټر ویهیکل کوم هر یو موټر چې انجن لري هغه نه دی الاود. نو موټر ویهیکل. دا چې ده ګوره دا اولنی چې ده دا نو اوورټیکینګ ساين ده، دویم نو موټر ویهیکلز، دریم چې ده نو کارز الاود، دا دریم چې ده نو کارز الاود، او دا څلورم چې ده نو پیډسترین.
no pedestrian او یا pedestrian prohibited. پیدل چې څوک دی هغه منع دي او یا no pedestrian یا پیدل څوک نشي تللی. نو دا شو no motor vehicles. This sign is used to enable pedestrians to walk free. What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? Pass the lights if the road is clear. Take care because there's a fault with the lights. Wait for the green light. Stop because the lights are changing to red. په کوم سوال پوه نشو په دې باندې What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? تاسو کوم traffic light ته ورسېدئ او هلته چې دی سور او زیړ لایټ یو ځای لګېدلي دې نه چې مخکې و هغه ځان سره ولیکه بیا آخر کې درته بیا دغه کوم هغه چې نو موټر ویهیکل چې یو موټر ته هم اجازت نسته دی نو موټر ویهیکل هر یو موټر چې موټر ویهیکل دغه ته وي کوم موټر چې انجن لري لکه موټر سایکل موټر هر قسم موټر چې انجن لري سایکل یې اوس نه لري نو سایکل ته اجازت شته دی موټر سایکل او موټر ته نشته ده نو موټر ویهیکل دا مطلب What should you do when you're approaching traffic lights that have red and amber showing together? تاسو یو traffic light ته ورسېدئ او هلته چې دی سور او زیړ لایټ په یو ځای لګېدلي دي دواړه یو ځای وایي د دې څه مطلب دی نو دا په ذهن کې یاد ولرئ چې ګوره red and amber پسې بیا بل ساين کم راځي red and amber پسې چې راځي green راځي نو چې کله سور او زیړ لایټ په یو ځای لګېدلی دا هغه چې دی هغه بدلیږي شین ته نو باید موږ په دغسې حالت کې چې وکړو pass the light if the road is clear نو موږ نشو تللی ځکه چې شین لایټ نه دی لګېدی take care because there is a fault with the lights نه دا وی چې په لایټونو کې فرق دی نه wait for the green شین لایټ ته انتظار وکړئ دغه صحیح دی او د آخرنۍ stop because the lights are changing to red وایي چې ودرېږئ ځکه لایټونه چینجېږي سرو ته سور کېږي نه ګوره چې کله red and amber سور او زیړ یو ځای لګېدلي د هغې نه وروسته شین ته بدلېږي نه سور ته اوس که دا یې ویلی stop because the lights are changing نو بیا صحیح خو دلته یې ویلي changing to red سور کېږي نه شین کېږي نو باید موږ wait for the green light بار شین لایټ ته موږ انتظار وکړو تر څو شین شوی نه وي باید مخکې موږ لاړ نه سو باید انتظار وکړو نو wait for the green light شین لایټ ته انتظار وکړئ Be aware that other traffic might still be clearing the junction as you Why does this junction have a stop sign and a stop line on the road? Speed on the major road is de-restricted. It's a busy junction. Visibility along the major road is restricted. The junction is on a downhill gradient. Why does this junction have a stop sign and a stop line on the road? وی دلته دا stop sign او په دې سړک باندې دا stop یې ولې لګولی دی او دا stop line ولې دی دغه ځای کې پاس هم stop یې لیکلی stop sign هم دی او په سړک باندې دغلته stop line هم دی دا د څه د وجې دی کوم ځای کې هم چې موږ ته سړک صحیح نه ښکارېږي هلته به همیشه دا stop sign به وي او په سړک باندې به هم stop line وي او stop به هم لیکلی او چې کوم ځای کې دا وي هلته باید موږ ودرېږو همیشه ودرېږو او وجه دا ده ځکه چې کوم ځای کې هم چې د stop sign یې هلته سړک صحیح نه ښکارېږي نو د دې د وجې دې stop sign لګولی وي نو باید موږ چې وکړو دا څه دپاره لګولی دی دې دپاره دی ځکه چې visibility along the major road is restricted دا د دې د وجه دی چې دا کم غټ سړک دی په دغه ځای کې موږ سړک صحیح نشو لیدلی د دې جواب دی دا stop sign او stop line دی او چې کوم ځای کې هم دا stop sign وي او stop line وي باید هلته مکمل به ودرېږئ که سړک خالی هم وي Visibility along the major road is restricted.
Where emerging traffic has a very restricted view of the main road, you may find a stop sign and a solid white stop line. What does a red traffic light mean? You should stop unless turning left. Stop if you're able to brake safely. You must stop and wait behind the stop line. Proceed with care. What does a red traffic light mean? The سور traffic light څه معنا ده؟ چې کله یو سور traffic light وي د هغې څه معنا ده؟ سور traffic light باندې you must stop and wait behind the stop line. کله چې سور traffic light ته موږ ورسیږو باید ودرېږي، حتما به ودرېږي and wait behind the stop line. دا کوم چې د ودرېدو stop line وي، د ودرېدو کوم خط چې وي هلته هغې نه باید شاته موږ ودرېږو. You must stop and wait behind the stop line. باید ودرېږو او کوم ځای کې کوم چې د ودرېدو کوم سپین خط د ودرېدو ساین چې وي د هغې نه شاته. You must stop and wait behind the stop line. Whatever light is showing, you should know which light is going to appear next and be able to take You're about to overtake. What should you do when you see this sign? Overtake the other driver as quickly as possible. Move to the right to get a better view. Switch your headlights on before overtaking. Hold back until you can see clearly ahead. You're about to overtake. What should you do when you see this sign? تاسو غواړئ د کوم موټر نه مخکې شئ خو دغه ساین هم ولیدو نو باید څه شی وکړئ په هغه وخت کې. ګوره دا ساین چې دی دا د خطر ساین دی، danger ahead. او مخکې هم دا ساین راغلی ما تاسو ته ویلي چې دا مشخص د کوم خطر ساین نه وي، دا عموما ساین دی، عموما دی. دا کوم ځای کې هم چې دا د خطر ساین وي لاندې به ورسره بله تخته وي په هغې به یې لیکلي وي چې خطر څه شی دی. صحیح ده؟ You're about to overtake. What should you do when you see this sign? تاسو غواړئ د یو موټر نه مخکې شئ خو دغه ساین هم ولیدو نو باید څه شی وکړئ. نو دا د خطر ساین دی نو باید موږ مخکې نه شو، ځکه د دې مطلب هم دا دی چې خطر دی مخکې نه، تر هغې مخکې نه شو تر څو موږ ته سړک صحیح ښکاره نه شي. نو hold back until you can see clearly ahead. تر هغې پورې باید شاته اوسیږو تر څو سړک موږ ته صحیح ښکاره نه شي. او دا hidden dip چې دی د دې دا مطلب هم دی چې کوم ځای کې سړک جوور تلی او بیا پاس تلیږي، کنده غوندې وي سړک کې، سړک لاندې او پاس تلی وي هغې ته ډپ وایي. نو چې کوم ځای کې سړک داسې شوی هغه ځای کې باید موږ اوورټیک ونه کړو. وجه دا ده ځکه چې مخکې موږ ته سړک صحیح نه ښکاري نو باید اوورټیک ونه کړو. زه تاسو ته خیر یو ځل ومښیم چې ډپ څه ته وایي تر څو تاسو ته په ذهن کې صحیح کښېني. Dip in the road. نو ګورئ دغه ته چې دی دې ته ډپ وایي، یا دا یا دغسې ځای دې ته ډپ وایي. نو کوم ځای کې چې سړک داسې لاندې تللی لکه اوس دلته که موږ د اوورټیک کوشش وکړو لکه دغسې دغه ځای کې موټر او موږ د مخکې کېدو کوشش وکړو نو که دغلته لاندې په دې کنده کې دغه کوم دا سړک چې لاندې دی دغه ځای کې که کوم موټر یې موږ ته نه ښکاري نو د هغې د وجې کوم ځای کې چې ډپ وي هلته باید موږ د اوورټیک کوشش ونه کړو. اوس دلته اوس که موږ د اوورټیک کوشش وکړو او هلته لاندې کوم بل موټر وي نو موږ ته نه ښکارېږي. نو د دې د وجې موږ تر هغې منتظر اوسېږو تر څو مخکې سړک موږ ته صحیح ښکاره سي. نو hold back until you can see clearly ahead. تر هغې پورې شاته اوسېږو تر څو مخکې سړک موږ ته صحیح ښکاره سي. You will not be able to see it. In winter, road signs can become covered by snow. What does this sign mean? Crossroads. Give way. Stop. Turn right. In winter, road signs can become covered by snow. What does this sign mean? کله چې
جمی کې وای د سړک ساينونه کېدای شي واوره پې وشي او واورې ونیسي وای د دې کله چې داسې ساين باندې واوره شوي نو وای د دې ساين به څه مطلب وي دا چې دا یوازې دا په ذهن کې یاد ولرئ دغسې دا څو کونجه دي 1 2 3 4 5 8 کونجه دي که څومره دي دې ته زما په خیال انګلیش کې octagon وایي که I think octagon وایي که hexagon وایي دا چې دی یوازې د سټاپ ساين دا شیپ دی د سټاپ ساين نه بغیر بل یو هم ساين داسې شیپ نه لري نو دا چې دی سټاپ ساين دی او دا شیپ یې ځکه ورکړی دی سټاپ ساين هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې تاسو حتما باید ودرېږئ کوم ځای کې چې سټاپ ساين هغه ځای کې وي کوم ځای کې چې تاسو حتما ودرېږئ ځکه هغه ځای کې سړک صحیح نه ښکارېږي نو د دې وجې دا ساين یې همداسې شیپ ورکړی دی ځکه دا ډېر مهم ساين دی نو دا سټاپ ساين دی The stop sign is the only